खबरां ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ है पर लड़ाई जारी रखांगे डरन वाले आने ही दे विचों नहीं आ डरांगे नहीं मेरे बेकसूर बेटे नूं मारिया गया है उन्होंने यह भी कहा मैं धमकी तो डर के चुप बैठन वाला नहीं हाँ इंसाफ दवा के रवांगा आखिर तक लड़ाई लड़ी जाएगी मैं अपने बेटे नूं इंसाफ दवा के रवांगा और लड़ाई अंत तक लड़ांगे सीधे तौर पर दस दईए कि जो बयान सामने आया था यह पहला बयान है उस धमकी तो बाद जो सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह नूं दित्ती गई और उस दे विच बाकायदा कहा गया कि तेरा हशर भी सिद्धू मूसेवाला वर्गा होएगा और उस तो भी बदतर करांगे जेकर चुप नहीं बैठेगा बुढ़े अजिहे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा उस ईमेल दे विच हालांकि पुष्टि नहीं है अजे तक कि वो ईमेल किस दे वल्लों या सचमुच गैंगस्टर दे वल्लों की गई है पर आखिरकार जो ईमेल दा विच कहा गया जो धमकी दी गई तो सीधे तौर पर उसनूं लैके हैरानगी और उस तो बाद प्रशासन दे लई इक वड्डा टिच्चा भी कह सकते हैं पर उत्थे ही हुण जवाब सामने आया तुहानू सब तो पहला ओ मूसेवाला दे पिता नूं दित्ती हुई धमकी सुनाने जो ईमेल दे जरिए दित्ती गई है और उस दे विच की कुछ जिक्र कीता गया। सुनो सिद्धू मूसेवाला दे बापू तू लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया साडे भरावां दी सुरक्षा नूं लेकर जेकर कुछ बोलेगा ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੱਢੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ 100 बात की एक बार जे तू ज्यादा बोलिया तो तेरा हशर सिद्धू तो वध खतरनाक ते भयानक होवेगा। ओके मैं एजे बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा गोल्डी बराड़ जग्गू भगवानपुरिया काला जठेड़ी ते सोपू ग्रुप तो हाँ ईमेल के जरिए धमकी दी गई और सीधे तौर पर जेकर एक शब्द की गल की जाए इस कहा गया कि चुप बैठा जाए नहीं तो हशर बुरा होएगा सिद्धू मूसेवाला तो भी ज्यादा बदतर होएगा। सीधा चलते मनोज राठी ने मेरे सहयोगी मनोज इस तो पहला भी जिक्र हुंदा रहा धमकियां दा बहुत सारे लोगों नूं आईयां WhatsApp के जरिए बलकौर सिंह नूं भी आई पर जो ये धमकी आई है किते ना किते इस ते जो शब्द लिखे ने अंदाजा लगता है कि हो सकता है हालांकि पुष्टि नहीं हो रही पर बहुत सारिया चीज़ां आया हमने सब तो पहला की कुछ कहूंगे हुण तक जो बयान आया बलकौर सिंह होरां दा कि मैं डरन वाला नहीं हाँ इंसाफ दवा के रवांगा। बिल्कुल गुरजोत क्योंकि पहला बयान जिहड़ा सिद्धू के फादर का है बलकौर सिंह का मैं डरन वाला नहीं हाँ कि जब तक सानू इंसाफ नहीं मिलता असी लड़ाई लड़ांगे। एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिता सी उस तो बाद कई चीज़ां सिद्धू के फादर बलकौर सिंह ने कही सी लोकां दे विच कही सी शरेआम कही सी कि हजे भी जिहड़े मेन कातिल ने वो फरार ने या फिर बाहर ने सिर्फ तुसी इन्हां नूं फड़ के नहीं कह सकते कि असी कातिलां नूं फड़ लिया हजे बहुत चीज़ां बाकी हैं बहुत चीज़ां ये सारी चीज़ां होने तो बाद जब SSP ਜਿਹੜੇ पुलिस के बड़े अधिकारी उन्होंने मिले उन्होंने कहा कि जिहड़ी भी तुहाडी शिकायत है तुसीं सानूं लिख के दो कई चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने कंप्लेंट जिहड़ी नवीं दित्ती उहदे विच जिहड़े दो म्यूजिक के इंडस्ट्री के नाम सीगे उन्होंने भी नामजद किया है पड़ोसियां के बारे कही सीगी उहदे बारे शिकायत दी सी उन्होंने भी नामजद किया है जिहड़े दो भरा ने जोगिंदर अवतार जीवन जोत 3 लोगों के खिलाफ नामजद जिहड़ा किया है दो जिहड़े कन्वर गरेवाल ने या फिर होर पंधेर ने म्यूजिक इंडस्ट्री के 50 तो भी वध जिहड़े गाने हैं उन्होंने गाए है सिद्धू मूसेवाले ने गाए सीगे उन्होंने कंपनी से लेकिन हुण जिहड़ी ये मेल आई हालांकि असीं इसकी पुष्टि नहीं करते लेकिन किते ना किते इहदे विच किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि जिहड़ी जिहड़ी इहदे विच गल कीती गई है की कहा उन्होंने शूटर एजे लॉरेंस इहदे नां ते आई है ये संपत नेहरा गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई काला जेठड़ी ये सारे जिहड़े हैगे ये लॉरेंस बिश्नोई दे बहुत ही खास गुरगे ने ते सारे तिहाड़ जेल च बंद ने वख-वख जेलां च सारे बंद ने ते इन्हां दा जिहड़ा नैक्सस बहुत लंबा नैक्सस है गुरजोत बहुत बड़ा नैक्सस इन्हां दा जिहड़ा चल रहा है जिहड़ी लॉरेंस ने खुद मन्निया खुद उन्हें अपनी पुछगिछ च मन्निया है कि साडा जिहड़ा नैक्सस है जग्गू भगवानपुरिये दे नाल
ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਈਬਰ ਜੀ। ਸੈੱਲ ਆਈਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਫਬੀ ਤਾਂ ਜਮਾਨਾ ਗਿਆ, ਐਫਬੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂ ਰੂਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਆਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ, ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਉਹੀਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀਓ ਛਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਸ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਚ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਮਲੈਂਡ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ, ਨਾਮੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਏਗਾ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਆਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ
ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੱਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਤ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਏਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਤੇ ਸੋਪੂ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? उमेश, मेरी आवाज आ पा रही है? ठीक है, उन्होंने कोल चलते हैं और जरूर जानांगे क्योंकि उन्होंने नाल गलबात हुई और इस तो पहला भी वो दस रहे सी सानू कि आखिरकार किस तरह दे नाल उन्होंने जवाब दिता, क्योंकि पिता बलकौर सिंह जिहड़े ने उन्होंने वल्लों साफ कहा गया कि मेरा इकलौता पुत सी, कोई पुत सी मेरे कोल और अजिहा सी जो कि अपने बलबूते ते जिया, जबकि गरीब परिवार दे विच उठ के उसने इन्ना वड्डा नाम कमाया कि अज दुनिया जिहड़ी है उसदे मरण ते इन्ना दुख जता रही है। तो उस तो बाद ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਮੇਸ਼, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? जब आपको मेरी आवाज आ रही, आवाज आ रही है उमेश, और उन्होंने कोल जरूर चलते हैं क्योंकि बिल्कुल जानना बेहद जरूरी है और बहुत अहम भी है, क्योंकि सब तो पहला यह बयान न्यूज़ 18 पंजाब से ही आया है। सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब ही दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि आखिरकार इस धमकी नूं की कुछ किस तरह दे नाल लै रहे ने पिता बलकौर सिंह जी। उमेश जी जी उमेश, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ। जी बिल्कुल, जिस हिसाब नाल धमकी आई है साफ किया कि सिद्धू दी मेल आईडी ते धमकी आई, यानी कि कोई फोन ते नहीं, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं, कोई फोन सीधा कॉल, मेल आईडी दे उत्ते लिख के मेल सिद्धू दी मेल ते ये उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने साफ कहा कि मेरा मुंडा मारिया गया, मैं प्यो होने के नाते मैं इंसाफ की लड़ाई जारी रखांगा और जे मैं ये धमकियां तो डर के बह गया तो मैं सिद्धू नूं की जवाब देवांगा। और साफ कहा कि ये दबाव है उन्होंने उत्ते हुण दबाव पै रहा है, क्योंकि जिस हिसाब नाल डिटेन होया थापन है या गल करिए होर दूजे अपराधियों की, और जिस हिसाब नाल कल दिल्ली पुलिस की FIR हुई है और तमाम यह इंसीडेंट पिछले दिनों होए ने, तो किते ना किते उन्होंने साफ किया कि हुण प्रैशर पै रहा है, मैनू धमकाओ के जे सोचते हैं कि डरा लेंगे तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हाँ। ये लंबी लड़ाई चलूगी, इंसाफ की लड़ाई है, क्योंकि मेरा मुंडा मारा गया, एक बेकसूर इंसान की जान लीती गई है, साजिशां घड़ी गई ने, मैं की जवाब देवांगा सिद्धू नूं जे मैं डर के बह गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जदों मैं कैंडल मार्च की आपां गल करिए उस दिन मानसे विच जिहड़ा कैंडल मार्च होया तो उत्थे इकट्ठ ने साफ तौर पर इन्ना हुंगारा दिता है, और मैं पूछा भी इन्होंने बार बार कि क्या ये लड़ाई चलनी चाहिए आगे हिसाब नाल, तो सब ने हुंगारा दिता। उन्होंने कहा कि लोगों की लड़ाई है, मेरे नाल लोग ने और वो लोग भी ने जिन्हां दे कई पुत भी हो सकता है इस शिकार होण गैंगस्टर दे, इस गैंगस्टरवाद दे, वो शायद अपनी आवाज़ ना चुकी होण, लेकिन साडे राही वो आवाज़ चुक रहे होण। जिथे तक सिद्धू मूसेवाले की गल है, एक गल उन्होंने होर विच क्लीयर की है
ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੁਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ? ਕਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਲੈਣ? ਔਰ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਅਗਰ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮੇਲ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੰਪਤ ਨੇਰਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਇਹ तमाम ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਮੇਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਉਮੇਸ਼। ਔਰ ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ डिलीट कर दी गई है। सो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हुण सीधे तौर पे यह साफ कर दिता मूसेवाला के पिता ने कि वह बिल्कुल भी डरन वाले, डर के बैठन वाले नहीं हैं। ਤਾਂ मूसेवाला ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ और की कुछ किया गया। लॉरेंस गैंग ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ कि आखिरकार ਇਹ चुप करके बैठा जावे, तेरे मुंडे ने साडे भरावां ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। मूसेवाला ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि मेरे बेकसूर बेटे ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तेरा हशर सिद्धू तो ਵੱਧ खतरनाक ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ मैं अपने बेटे ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ मूसेवाला ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ और कि जे तू कुछ बोलिया तेनू मार देवांगे। तां जवाब आउंदा है मैं धमकी तो डर के चुप बैठन वाला नहीं हां।
ਸੋ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਔਰ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਵਾਬ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।